حضرت علامہ محمد نعیم قادری صاحب سے کہوں گا کہ اپنے دل نشیں انداز میں ہمارے دلوں کو منور فرمائے. نحمده ونصلي وسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة صدق اللہ العظیم. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی پاک ذات کے لیے جس خالق کائنات نے مجھے اور آپ کو توفیق بخشی اپنا اور اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کی. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالی ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. اللہم آمین. آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے. آج 17 رمضان المبارک اور آج کے دن غزوہ بدر اور یوم الفرقان کا دن ہے. اور یہ وہ غزوہ تھا جس میں مسلمان کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ کفار کا لشکر جرار 1000 کا تھا. اور اس میں بہت زیادہ فرق ہے، تعداد میں بھی فرق ہے، ساز و سامان میں بھی فرق ہے، تلواروں اور زراؤں میں بھی فرق ہے کہ مسلمانوں کے پاس تو کچھ نہ تھا، وہ تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی محبت لے کر غزوہ بدر میں اترے تھے. بے شک بے شک. اور ادھر کفار کے پاس ہر طرح کا اسلحے سے لیس سامان موجود ہے، لیکن پھر بھی آپ جانتے ہیں کہ فتح اسلام کو ہوئی. بے شک. اللہ رب العزت کی پاک کتاب کتاب حکمت صحیفہ نور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس کا ذکر فرمایا اور فرمایا کہ اے محبوب یاد کرو جب بدر میں اللہ رب العزت کی طرف سے مدد آئی، حالانکہ تم تعداد میں بہت تھوڑے تھے. جب بدر کا پس منظر ہم دیکھتے ہیں تو یہ حق اور باطل کو واضح کرنے والا معرکہ تھا. قبل اس کے کہ گفتگو کا عنوان اور آگے بڑھے، کچھ انتہائی اہم باتیں جو ہے آپ سے کرتا ہوں. جی بتاؤ. سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہر معرکہ جو ہے وہ غزوہ نہیں ہوتا. عالم اسلام میں اور تاریخ میں جب آپ پڑھیں گے بے شمار معرکے پیش آئے، لیکن ہر معرکہ غزوہ نہیں ہے. غزوہ اس معرکہ کو کہتے ہیں جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوں. ایسے معرکے کو، ایسی جنگ کو غزوہ کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ جس جنگ میں، جس معرکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک نہ ہوں، بلکہ آپ ایک لشکر تیار کر کے، ایک سپہ سالار تیار کر کے روانہ کر دیں، اسے غزوہ نہیں کہتے، اسے سریہ کہتے ہیں. تو یہ دو اہم فرق ہیں غزوہ اور سریہ میں. اب جب ہم غزوہ بدر کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے میں تو بہت ایک عجیب سی بات لگتی ہے کہ ایک طرف 1000 کا لشکر ہو اور سب پیٹ بھرے ہوئے ہوں، اسلحے سے سواریاں لیس ہوں اور جنگ کے لیے ہر طرح کی تیاری بھی مکمل ہو، اور دوسری طرف مسلمان ہوں. اللہ اکبر. لیکن علماء اور بزرگ فرماتے ہیں یہ غزوہ بدر کا معرکہ ہی بتا رہا ہے کہ اللہ کی مدد کس طرح آتی ہے. سبحان اللہ. بے شک. کیونکہ وہ جو آئے تھے وہ اپنے نیزوں اور تلواروں کے زور پر آئے تھے جو منہ کی کھا کر چلے گئے، اور جو مسلمان آئے تھے وہ اللہ اور رسول کی محبت میں آئے تھے. سبحان اللہ. بے شک. اور جب محبت میں آئے تو فتح اسلام کو ہوئی. کہتے ہیں کہ بدر کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک عریش تیار کیا گیا. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری رات عبادت میں گزاری، ساری رات حضور سجدے میں رہے اور ایک ہی چیز بیان کر رہے ہیں، یا حیو یا قیوم
یا حیو یا قیوم. اور اس کے بعد پھر بدر کی دعائیں اللہ اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں کی بدر میں, اور وہ ایسی ناز والی دعا تھی کہ جو دل جو دماغ جو کان سنتا ہے اشش کر اٹھتا ہے. دعا کیا کرتے ہیں؟ اے مولا ہم 313 جو کچھ میری زندگی کا نچوڑ ہے وہ انہی میں ہے. میں نے جہاں جہاں تبلیغ دی یہ انہی کا نتیجہ ہے. بازاروں میں میرے اوپر اوجڑیاں بھی ڈالی گئیں یہ انہی کا نتیجہ ہے. جہاں جہاں جاتا اسلام کی دعوت دیتا یہی 313 ہیں. اور اگر آج یہ نہ رہے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہ رہے گا. اللہ اکبر. یہ دعا حضور کی بڑی ناز والی دعا ہے کہ آج ان میں سے کوئی نہ رہا تو پھر تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں رہے گا. اسی پر اقبال نے کہا تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. کیا بات. تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو. ہاتھ پہ درے ہاتھ منتظر فردا ہو. وائز قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی, برکے طبعی نہ رہی, شعلہ مکالی نہ رہی. رہ گئی رسم ازاں روح غزالی نہ رہی, فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی. مسجدیں مرثیہ خاں ہیں کہ نمازی نہ رہے, وہ صاحب اوصاف ہیں کہ حجازی نہ رہے. صاحب جن اسلاف کے ہم ماننے والے ہیں, جن صحابہ کے ہم ماننے والے ہیں, جس نبی کا کلمہ ہم پڑھنے والے ہیں, انہوں نے تلواروں نیزوں کے سائے میں بھی سجدے کیے ہیں. کیا بات. اور یہ جنگ کا مارکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بتا رہا ہے کہ حضور کے سجدوں کی برکت سے فتح نصیب ہوئی ہے کہ ساری رات حضور سجدے میں ہیں اور ورد کر رہے ہیں یا حیو یا قیوم. جب دعا کر چکے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ حضور کو اس طرح اپنی باہوں میں لے لیتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ بس کیجئے, اللہ آپ کی ضرور مدد کرے گا. بس دعا سے ہاتھ نیچے ہوتے ہیں تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان. اور کہا ابو بکر خوشخبری سنو, مبارک ہو جبریل تشریف لے آئے ہیں. اللہ ابو بکر مبارک ہو میکائیل تشریف لے آئے ہیں. کیا بات ہے. ابو بکر مبارک ہو فرشتے تشریف لے آئے ہیں. سبحان اللہ. کہتے ہیں کہ یہ اسلام کی پہلی فتح ہے اور یہ پہلی جنگ ہے جس میں فرشتوں نے بھی ساتھ دیا. حالانکہ جنگ احد میں بھی فرشتے تشریف لائے تھے لیکن وہ لڑے نہیں تھے. اس جنگ میں فرشتوں نے پورا ساتھ دیا. صحابہ کہتے ہیں, کئی صحابہ نے فرمایا کہ ہم تلوار اٹھاتے تھے, ابھی تلوار گردن تک نہیں جاتی تھی, گردن نیچے گر جاتی تھی. ہم سمجھ جاتے تھے کہ فرشتوں کی مدد آ گئی. تو صاحب فرشتوں کی مدد انہی قوموں کے لیے آتی ہے جو بدر میں اترتی ہیں. گھر بیٹھ کر مدد نہیں آتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید گھر بیٹھ کر مدد آ جائے گی, نہیں, چل کر جانا پڑے گا. میرے نبی کی تعلیم ہے, صحابہ کی تعلیمات ہیں. اور صحابہ اللہ اللہ ہر 1.5 ماہ بعد حضرت جنگ لڑا کرتے تھے. ہر 1.5 ماہ کے بعد جنگ لڑا کرتے تھے. جب جنگ کا آغاز ہوا تو صف بندی کے لیے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے تجویز لی گئی کہ اے عمر تیری کیا تجویز ہے کہ صف بندی کے بارے میں مشورہ دیں. تو حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ صف بندی کی ضرورت کیا ہے, کیونکہ سامنے جو مخالف طبقہ ہے, جو مخالف لشکر ہے, اس میں کوئی میرا ماما ہے, کوئی میرا چاچا ہے, کوئی میرا تایا ہے, کوئی ابو بکر کا رشتہ دار ہے, کوئی علی کا رشتہ دار ہے, سارے ہی تو رشتہ دار ہیں. کریں یہ کہ جو میرے رشتہ دار ہیں ان کے سر کاٹ کر میں آپ کے قدموں میں رکھ دیتا ہوں. جو ابو بکر کے رشتہ دار ہیں ابو بکر سر کاٹ کے رکھ دے گا. اللہ اکبر. اور جو علی کے رشتہ دار ہیں علی اپنا معاملہ فرمائیں گے. کیا ضرورت ہے صف بندی کی. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ جب یہ آغاز ہوا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 شاہ سواروں کو بھیجا, حضرت معاذ, حضرت حارث, حضرت معوذ, 3 کو بھیجا. انہوں نے کہا جی کون؟ کہا انصار سے تعلق رکھتے ہیں, نام معاذ, معوذ, حارث. کہا کہ تم سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے, کوئی ہمارے جو ہے برابر کا بھیجو جس سے ہم جنگ کریں, تم ہمارے مقابلے کے نہیں, واپس چلے جاؤ. وہ حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے متکبر لوگ ہیں, وہ کہتے ہیں تم ہمارے مقابلے کے نہیں ہو, ہمارے مقابلے کا بندہ بھیجو. اب مقابلے کا آتا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا قم یا علی, علی تم جاؤ, قم یا عبیدہ تم جاؤ, قم یا حمزہ تم جاؤ. اب 3 گئے, 3 شاہ سوار, حضرت علی ہیں, حضرت عبیدہ ہیں اور حضرت حمزہ ہیں. جا کر آواز دی کون؟ کہا علی, حمزہ, عبیدہ. اچھا ٹھیک ہے یہ ہمارے مقابلے کے ہیں. سامنے سے کون نکلا؟ عتبہ, شیبہ, ولید. جب
आगाज हुआ तो हजरत अली ने पछाड़ दिया, अल्लाह और फिर अकबर। जिस पर बाजुए अली हो क्या उसके बात सामने कौन रुक सकता था? क्या हजरत बात है, सुभान अल्लाह। तीनों को। हजरत उबैदा के बारे में आता है कि आप जो हैं जंगे बदर में बूढ़े थे, तो आपकी पिंडली पर वार किया गया, जिसकी वजह से आपकी पिंडली का गोश्त बाहर आ गया, तो आप वहां पर गिर पड़े। तो हजरत हमजा और हजरत अली ने आपको उठाया और हुजूर के पास छोड़ दिया, सुभान अल्लाह। और हजरत उबैदा ने अपना सर हुजूर के कदमों में रख दिया, और क्या कहते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या उबैदा शहीद नहीं है? अल्लाह अकबर। या रसूल अल्लाह, मुझे ये बताएं, क्या उबैदा शहीद नहीं है? मेरे नबी ने फरमाया, अशहदु अन्नका शहीदुन, ये पक्की बात है कि उबैदा शहीद है। अल्लाह अकबर। बस सुभान ये अल्लाह। कहना था कि सुभान हजरत अल्लाह। उबैदा की रूह परवाज कर गई। अल्लाह वक्त अजल सरगर तेरी चौखट पर पड़ा हो, जितनी हो कज़ाएं सब एक ही सजदे में अदा अल्लाह। हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह। यार वो मौत भी कैसी होगी जो महबूब के कदमों में आए। अल्लाह। हजरत उसके बाद जंग के अंदर हजरत हारसा को तीर लगा, हजरत हारसा शहीद हो गए। हजरत हारसा की माँ आती है, कहती हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मेरा बेटा हारिसा जन्नत में नहीं गया? अगर वो जन्नत में गया तो ठीक है, और अगर नहीं गया तो मैं फिर बैन करूंगी। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए हारसा की अम्मी, तुझे क्या हो गया? क्या जन्नत एक है? और जन्नत के कई मकाम हैं, और जो सबसे ऊंचा मकाम है उसमें तेरा बेटा हारसा गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, आज अलमिया ये है कि दुनिया के तकरीबन 56-57 इस्लामी मुमालिक हैं, लेकिन फिर भी हम जो है डरते हैं। वजह क्या है? जिहाद का जो इश्क है वो हमारे सीनों से निकाल दिया गया, जिहाद का जज्बा खत्म कर दिया गया। इस वजह से आज हर जगह मुसलमानों का सर झुका नजर आता है। और सहाबा कराम के पास क्या था? वो तो फटे हुए कपड़े पहनकर बदर में आए थे, टूटी हुई तलवारें लेकर बदर में आए थे, एक खजूर चूस कर रोजा रखते थे, वही खजूर चूस कर अफ्तार कर लेते थे। अल्लाह अकबर। और ये अल्लाह सहाबा अकबर। में जो सीनों में जज्बा था वो इश्क रसूल का था। सल्लल्लाहु अलैहि और जंगे हमेशा जज्बों से लड़ी जाती हैं, बेशक। सर झुकाकर नहीं लड़ी जाती, सर उठाकर लड़ी जाती हैं। क्या बात। और ये बदर ने साबित कर दिया। कहते हैं कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप फरमाते हैं कि मैं सफ़े दुरुस्त कर रहा था, मेरे दोनों जानिब दो शहजादे आए, उम्र क्या 10 साल 12 साल, दो शहजादे आए। कहा कि एक ने आकर पहले दाएं जानिब से मेरे कान में कहा, चचा ये अबू जहल कौन है और कहाँ है? तो मैंने बड़ी हैरानगी से देखा, उम्र देखी, उसका जज्बा देखा, उसकी बात सुनकर हैरान हो गया। कहा कि आप अबू जहल का क्यों पूछते हैं? कहा कि चचा मैंने सुना वो हमारे नबी को गालियां देता है, अल्लाह। आज तो कसम खा के आए हैं, या तो खुद मर जाएंगे या उसको मार देंगे, अल्लाह। अगर नजर आ गया तो छोड़ेंगे नहीं। इतने में हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि उसकी बात मुकम्मल हुई तो दूसरे ने कान में कहा, चचा अबू जहल कहाँ है? उसका भी वही इरादा, वही बात कि अगर नजर आ गया तो आज छोड़ेंगे नहीं। थे कौन? हजरत माज और हजरत मुअव्वज, अल्लाह। दो शहजादे। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं कि मैंने इशारा किया, वो फुला जगह पे अबू जहल खड़ा है और उसके पास तो बहुत लश्कर है, बड़ी तादाद है, कैसे पहुंचोगे? हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं मैंने सिर्फ इतना बताना था कि वो अबू जहल खड़ा है। दोनों शहजादे बिजली की तरह लपके और अबू जहल का गुरूर खाक में मिला दिया, अल्लाह उन अकबर। दोनों के हाथों पे मरवा दिया। अल्लाह अल्लाह अकबर। अल्लाह अकबर। तो कहना पड़ेगा कि अल्लाह की मदद थी बदर के अंदर। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर उम्मत में एक फिरौन है, हर उम्मत में एक फिरौन है, और मेरी उम्मत का फिरौन अबू जहल है। मेरी उम्मत का फिरौन कौन है? अबू जहल है। और कैसा गुरूर खाक में मिला। तो साहिब जंगे जज्बात से लड़ी जाती हैं, इश्क रसूल से लड़ी जाती हैं। सहाबा कराम अलैहिम रिदवान इस्लाम के इब्तदाई हालात थे, जब अबू जहल गिर गया तो हुजूर अलैहि सलाम के पास दोनों शहजादे आ गए और आकर कहने लगे, अल्लाह के नबी हमने अबू जहल का गुरूर खाक में मिला दिया। अब हुजूर ने तस्दीक करने के लिए किसको बुलाया? कहा कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहाँ है? अल्लाह। अब्दुल्ला इब्ने मसूद को बुलाया, देख कर आओ अबू जहल कहाँ है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद कहते हैं, कहा कि मैं जब देख कर आया तो अबू जहल की कुछ सांसें चल रही थी, मैंने तलवार उठाई और गर्दन जुदा कर दी, अल्लाह। गर्दन जुदा कर दी। और आकर हुजूर अलैहि सलाम को खबर दी कि अबू जहल जो है वासिले जहन्नुम हो गया। अब हुजूर अलैहि सलाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की तरफ देखकर मुस्कुराए,
मुस्कुराए क्यों? इस्लाम का इब्तदाई साल है, इब्तदाई वक्त है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद इबादत के लिए जाते हैं, अजान देते हैं। कहा जाता है वही अबू जहल था जिसने हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद के चेहरा मुबारक पर तमाचे मारे थे। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर शिकायत की थी, या रसूलल्लाह मुझे अबू जहल ने मारा है। तो हुजूर मुस्कुराकर खामोश हो गए। तो जब हुजूर मुस्कुराकर खामोश हुए तो हजरत अबू जहल कहते हैं कि मैंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन मुझे अजीब लगा। हुजूर के सामने क्या बोलता, हमारी क्या औकात है। कहा कि मैंने कुछ नहीं कहा। और मैं दिल में ये ख्याल करने लगा हुजूर ने कोई जवाब ही नहीं दिया। हुजूर खामोश हो गए। गोया मेरे नबी देख रहे थे कि अब्दुल्ला आज सब्र कर, तेरे हाथ से इसकी गर्दन कटवाऊंगा। निगाहे नबूवत देख रही थी, अल्लाह अकबर, निगाहे नबूवत देख रही थी। जब हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद आए, कहा कि मैंने जुदा कर दिया सर, तो हुजूर फिर भी मुस्कुराने लगे। गोया इसलिए मुस्कुराए अब्दुल्ला इब्ने मसूद को देखकर कि अब्दुल्ला ये उसी बात का जवाब है। मुस्कुराहट से ऐसा जवाब दिया कि अब्दुल्ला भी समझ गए कि ये उसी बात का जवाब। एक वक्त था हजरत बिलाल हबशी के बारे में आता है कि आप पूरी जंग में किसी को तलाश कर रहे थे। पूरी जंग के अंदर पूछा गया, ए बिलाल किसको तलाश कर रहे हो? कहा कि मैं उमैया को तलाश कर रहा हूं। उमैया बिन खलफ, जो जिस पर बिलाल ने बेतहाशा जुल्म किए, और बिलाल के जुल्म सितम की वो दास्तान जो हर कोई जानता है। लेकिन जब बिलाल को तपते हुए रेत पर लिटाया गया तब भी अहद अहद के नारे हैं। जब बिलाल को कंकरियों पर लिटाया गया तब भी तौहीद के नारे हैं। जब बिलाल के सीने पर पत्थर रखा गया तब भी तौहीद के नारे हैं। जब बिलाल को मदीने की गलियों में घसीटा गया तब भी तौहीद के नारे हैं। और साहिब, ये दीन इतनी आसानी से हम तक नहीं पहुंचा जितने इस दीन से हम बेमुरव्वत हो चुके हैं। जरूरत तो इस अमर की थी कि 56-57 इस्लामी मुमालिक थे। आज यहूदो नसारा सर पर चढ़कर बोलते हैं, अगर मुसलमान एक मर्तबा भी तलवार का सहारा ले लेते कोई काफिर बोलने की जुर्रत नहीं रखता। बेशक। और ऐसी फतह कि 70 के करीब काफिर, 70 के करीब वासिले जहन्नुम किए गए गजवा बदर के अंदर। 70 के करीब कैदी बना लिए गए। आप मुझे बताएं इससे बड़ी और क्या फतह होगी, इससे बड़ी और क्या फतह होगी। और सहाबा को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो मकाम, वो मर्तबा, बल्कि सहाबा का तो मकसद ये था। किसी ने अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु से पूछा कि ए अबू बकर, तेरी जिंदगी का मकसद क्या है? बड़ा प्यारा जवाब दिया। कहने लगे कि रसूलुल्लाह का चेहरा हो, अबू बकर उसे तकता रहे, यही मेरी जिंदगी का मकसद है। अल्लाह अकबर। जब हजरत उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ये मशवरा दिया कि हुजूर सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं, मेरे रिश्तेदारों के सर मैं काट के दूंगा, अबू बकर के रिश्तेदारों के सर अबू बकर काट के देगा, जंग शुरू हो गई। तो फिर वो वक्त भी आया कि हजरत उमर के सामने उसके मामू खड़े थे। बदर में उमर के सामने उसके मामू खड़े थे। फिर ये नहीं देखा मामू है या मेरी माँ का भाई है, फिर ये नहीं देखा, फिर ये देखा कि इश्क का तकाजा क्या है। अल्लाह। फिर ये देखा इश्क क्या तकाजा करता है। तो जब इश्क का तकाजा देखा तो तकाजा यही था कि इसकी गर्दन काट दी जाए। हजरत उबैदुल्लाह बिन जर्राह फरमाते हैं कि मेरे सामने मेरा बाप था, बदर में मेरे सामने मेरा बाप था। आज तो हम रिश्तेदारियां नहीं ना छोड़ते, आप बदर को पढ़कर देखें कि मेरा बाप सामने था। अब जहन में, दिल में, सीने में बातें ये भी थी कि बाप है, लेकिन बात ये भी थी कि नबी का दीन भी एक तरफ है, हुजूर का खुतबा भी याद आ रहा था और बाप की बातें भी याद आ रही थी। लेकिन इस नतीजे पर पहुंचा, बाप का सर काटा और हुजूर के कदमों में रख दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह। ये सहाबा कराम की कुर्बानियां हैं, इनको भूला नहीं जा सकता। इसीलिए कुरान ने कहा रदी अल्लाह तआला अन्हुम व रदू अन, कि ये वो सारे ही जन्नती हैं। और फिर दूसरी बात कुरान ने बयान की, क्या कि जन्नती नहीं बल्कि ये रिश्तेदारियां नहीं देखते। अशिद्दा वलल कुफ्फारे रुहमाउ बैनहुम, कि ये काफिरों पर बड़े सख्त हैं लेकिन आपस में ये बड़े नरम दिल हैं। अल्लाह। अगर वो अपने आप पर नरम दिल होते, अपने रिश्तेदारों पर नरम दिल होते, तो कोई कहता यार ये मेरा मामू है, कोई कहता ये मेरा चाचा है, कोई कहता ये मेरा अब्बा है। नहीं, नरम दिल किस पर है? सिर्फ मुसलमानों पर। अपने अब्बा पर नहीं, अपने मामू पर नहीं, अपने चाचा पर नहीं, बल्कि कहा अशिद्दा वलल कुफ्फार,
काफिरों पर बड़े सख्त दिल हैं, रुहमा बैनहुम, और जो है मुसलमानों पर बड़े रहम दिल हैं। सहाबा के दिल तो बड़े नरम हैं, हुजूर की तालीमात ही नहीं है दिल को सख्त करना, हुजूर की बातें